Qrim azat etilmesining yo'l xaritasi, hukumat yaramada ishg'aldan azat etilmesi ve Ukraina qit'asining butunlashmasi planining tedbirlarini tasdiqladi. Bu vesiqada Qrim ishg'aldan azat etiluvining adımları aks etilganday bosh nazir Denis Shmigal. Onun so'zlariga ko'ra, vesiqa üzerinde dunyoda mashhur ekspert ve tahlilchilar çalışkan. Strategiya loyihasini da martning 11'inde Ukraina Milliy xavfsizlik ve Mudofaa shurasi qabul etdi. Strategiyaning esas maqsadi yaramada azat etiluvini sharoitlar yaratib, Qrim Ukraina erkinligiga qaytarilmasi, milliy ve xalqaro tehlikalar yo'q etilib, inson haqlari riayat etilmesidir. Він разом із відповідною стратегією буде нашою комплексною дорожньою картою, завдяки якій ми повернемо український Крим. Ми вже наголошували, що Кримська платформа – це не одноразовий захід, який зникне потім з порядку денного. Ми приймаємо комплексні документи, які містять дуже детальні кроки деокупації. Ми залучаємо до цього питання найкращих експертів та аналітиків з усього світу. Ми документуємо всі злочини країни-агресора і змусимо Росію платити за ці злочини в міжнародних судах. Ми працюємо з нашими країнами-партнерами там в рамках міжнародних організацій, в рамках міжнародних домовленостей, аби тема Криму постійно була на світовому порядку денному. Erdoğan, Qrimli siyasi mahbuslar azat etilmesinde yardımcı olacağına umut etemiz. Bunu meclis reisi Rifat Chubarov aytdi. O Türkiye prezidenti Putin'den ko'rishgani vaqt siyasi mahbuslar azat etilmesini muzokara etacağına umut etdi. Rifat Chubarov qayd etganiga ko'ra, meclis reisining birinchi muavini Nariman Jalal Rossiya sizosundan yo'llagan mektubida deb bo'yli umutlar haqida yozgan. Ishg'olchilar uni sentyabrning 4'inde da iki Qrim tatari Asan ve Aziz Axtemovlarning beraber tutib, gaz borusi patlatilmasida qabatladi. Ми дуже сподіваємося на його, ну, скажімо, на таку місію з боку Ердогану. Я сьогодні вже мав можливість від адвокатів Нарімана Джелялова ознайомитися з коротеньким таким, з коротенькою подякою письмовою від Нарімана Джеляла президенту Туреччини пану Ердогану, і він там дійсно дякує його за виступ з трибуни Організації Об'єднаних Націй, Генеральної Асамблеї, і каже, я був дуже зворушений тим, що ви назвали моє прізвище, але дуже сподіваюся, що як ви звільнили Ахтема Чийгоза і Ільми Умерова, так ви і попливаєте на звільнення всіх политвязнів Криму. Türkiye ve Rusiya prezidentleri arasında sonki 1,5 yıl içinde ilk ko'rishuvlar o'tkazildi. Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin Rusiyaning Sochi shahrida ko'rishdi. Bunun için Rusiya prezidenti 2 haftalik samoizolyatsiyadan chiqdi. Ko'rishuvning ochiq qismida Erdoğan Putinning tijorat, turizm, Suriya ve Kavkazdagi vaziyatni ve pandemiyaning kurash kabi masalalarini muzokara etdi. Bu ko'rishuv Erdoğan Turkiya Qrimni hech bir vaqt Rusiya territoriyasi kabi tanimayjag'i bayonotidan so'ng kechirildi. Putinning matbuot katibi Dmitriy Peskov qayd etganiga ko'ra, prezidentlar Qrim masalasini ko'tarmaydi. Siyasi mahbus Osman Arif Memetovga Rus mahkamachisining Qrim tatar tilida tanbih etgani uchun mahkama to'plashuvida ishtirok etmaga yasoq etdilar. Buni advokat Aleksey Ladin Rossiyaning Jo'niberbi mahkamasida o'tirish kechirilgan so'ng xabar etdi. Anda 25 Qrim tatarına nisbatan Hizbut Tahrirga aloqasi bor deb uydirilgan terrorizm da'vosi baqilmasi davom etdi. Bugun Enver Ametov, Rustem Shayxaliyev, Ruslan Suleymanov, Yashar Mo'idinov va Osman Arif Memetovning ishi baqildi. Arif Memetovning Rus mahkamachisi unga Qrim tatar tilida murojaat etib, o da'vo baqilmasidan chetlashtirilmasini talab etgani uchun uni mahkama reglamenti buzilmasida qabatladi. Mahbusni mahkama salonina aqrabasi kechirilmagani ochiqlantirdi. Bundan sabab mahkamachi uni mahkama munoqashalarida qadar da'vo baqilmasidan chetlashtirdi. Ammo qarorni seslendirilgan vaqt shoshmalab uni Ruslan Suleymanov deb adlantirgan. Корсаков пояснил свое решение, что якобы Сулейманов с Арифметом был перепутан и принял решение об удалении Османа Арифметова до прений, то есть на время всего судебного следствия, об удалении из зала судебного заседания якобы за нарушение регламента. Защита в корне не согласна с таким решением. Я считаю, что это грубое
нарушение, беспрецедентно грубое нарушение прав моего подзащитного. Мабуслерінің ақрабасы yüzlerce километр кечіп келгеніне бақмадан олар махкеме салонына кечіп оламады. Имайжилер қайда еткеніне көре махкемежілер діңлейжилеріні салонға қоймамақ үшін карантин сыңырлануларына эсаслана. Бұл вақыт есе махкеме салонына Эвелден Адлия факультетінің студентлеріні кетіріп отырта екенлер. На такое поведение суда и на избирательный подход в приглашении слушателей в участие в судебном заседании сторона защиты и наши подзащитные отреагировали как на заинтересованность суда в исходе дела, потому что большое количество родственников так и не смогли попасть в зал судебного заседания. Это очередное подтверждение того, что социальная дистанция является ничем иным, как прикрытием от доступа слушателей в зал судебного заседания. На суд не пускают, определенное количество запускает 5 человек. И из этих 5 человек одного только из наших, из родственников кого-то запускают. А остальные 4 запускают каких-то студентов, которые для того, чтобы забить зал. 10 bin рублей пара жазасы. Более укумнах Ахмеджетнің Киев район махкемесі сияси мабус Мемет Беляловнан бабасы Ришат Беляловқа низбетен шығарды. Ишгалчилер оны сентябрнан 4-інде ФСБ бинасы янында нумайышлар кечірілген вақыт карантин қайделері бозылмасында қабатлады. Укын онлар же Қырым татары. Ишгалчилер тарафындан қырсызланған 5 ватандашымыз қайда олғаныны білмеге келді. Ишгалчы полис хадимлері карантин сыңырламалары бозғаны үшін инсанларны дағытмаға тырышты. Сонра есе яқалады. Имайы тарафы жинайет фаалиеті олмағаны үшін Ришат Беляловқа қаршы даваны қапатмаға мұражат етті. Ишгалчилер махкемежілері ве таққачылар оны фоторесімлерді тапып оламады, ама сөзде шаатлар не айтқанына диққатқа алды. Имайы тарафы білдіргеніне көре бұл шаатлар Қырым татарлар озыны душманжа тұтқанını таздықлаған. Данные свидетели не предвзято и более того как-то необъективно передает информацию события 4 сентября, свидетелями которых они являлись. Как, например, которые говорят, люди агрессивные, люди толпящиеся, люди чуть ли не бравшие на штурм здания ФСБ. Как всегда, по шаблону все прошло, никаких новых неожиданных ситуаций не было. Свидетели все фальшивые, все было как по стандарту, даже не пытались что-то изменить. Можно сказать, что взяли какой-то лист бумаги, напечатанный 2 года назад, по нему все сделали, только фамилии вставили. Вот такая формальная судебная процедура происходит в этом Киевском суде. Какая может быть справедливость в этом суде, в этой стране? Рус ишгалчылары 2 Украин арабияны яралаған. Бірлешкен Құветлер операциясынан штабында білдіргенлеріне көре, аскерлер екімлерінің незаретінде болуна уларның алы тұрғындыр. Азақ денізі ялысындаки Лебединская ве Широкина көйлері янында душман пилотсыз учуджалетлері бастасынен ВОК-17 гранаталарыны ташлаған. Шарқы жебенің башқа қысманда ишгалчылер чешіт граната ве құршынаты же системаларыны қолланған ве башқа силядан уджум еткен. Протягом поточної доби 29 вересня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. В районі Золотого 4 противник вів прицільний вогонь по наших позиціях з ручних протитанкових та підствольних гранатометів та стрілецької зброї. Збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції українських військових поблизу населеного пункту Піски, застосувавши ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил за поточну добу немає. На ворожі обстріли наші військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь, чим змусили противника припинити вогневу активність. Кечкен күн Украинада чин вирусы 9666 инсанда белгіленген. Бұна сағлық назерлігінде білдірділер. 217 хаста вефат етті. 3281 инсан түзелген. Сағлық назерлігінде қабер еткенлеріне көре, ашылама кечірілмесі аққында сертификатларынан сақтесіні япқан хастақанелерінің мудерлері іштен шығарылacak. Вакцинация кечірілмесі аққында сақты весиқалар ве ПЛР тестлеріні Черновцы, Львов ве Ивано-Франковск вилаетлерінде çalışқан база екімлер бергені қайдетілген.
Ми офіційно направлятимемо подання до власників закладів охорони здоров'я, де працюють ці лікарі, із проханням відсторонити від роботи керівника цього закладу на час проведення слідства до встановлення причетності самих керівників до діянь, які вчиняють їхні підлеглі. Керівники мають нести також персональну відповідальність за те, що відбувається в їх лікарні. Саглык назерлигинин эсапламаларына көре пандемия башлағаннан берлі хасталық ағырлашмасы нәтижесінде елак олғанларының эксериеті 60 яшындан бұйық олған инсанлардыр. Оларының %98-і ашыланмаған еді. Саглык назерлігі эслі башлы инсанлар. Илк сырада ашыланмалы, чүнки олар коронавирусны ағыр кечіре чоқча хасталханеге түшелер ве олелер деп қайдеттілер. Більше 90% людей, які потрапляють до лікарні зараз, це не вакциновані люди. Майже 100% летальних випадків – це також не вакциновані люди. Все більша кількість українців роблять щеплення, темпи вакцинальної кампанії тримаються на стабільно високому рівні. Від початку кампанії загалом зроблено 12,5 мільйонів щеплень. Одну дозу отримали 7 мільйонів громадян України і повністю імунізовані та отримали 2 дози 5,6 мільйона осіб. Қырымда коронавирусқа ұғыраған инсанларының сайысы артмақта. Ишғалжылерінің малыматына көре кечкен күндемімінде 778 инсанда чин вирусы белгіленген. Бұндан евелікі күн 361 инсан юқынш хасталығына ұғырған еді. Хасталық ағырлашмасы нәтижесінде 9 кіші елек олған. Киевдегі Русия елшілігі оғынды файрлер яқып, сияси мабуслер азат етілмесіні талап еттілер. Акция иштиракчылары еллерінде Украин ве Қырым-татар байрақлары ве баннерлеріні тұтып, тежауызжы девлет мабуслеріні азат етмесіні талап еттілер. Ишғал етілген Қырым ве Русия территориясында 135 украиналы сияси мабус тұтылмақта. Эксериеті Қырым-татарлардыр. Бұнен бәрабер елшілік қадимлеріне Қырым кімге айт олғанын айтып, ишғалжылер қайда кетмек керек олғанын білдірділер. Коронавирус, юрек, буйрек ве қара жігер кібі инсанның іч органларына зарар кетіре. Бөле қарарға яңы МРТ араштырмасы япылғаны вақыт Британия алимлері келді. Тибби инновацияларынан ішлеп шығарылмасынан оғырашқан Оксфордтағы шirket коронавирусқа оғырап түзелген 550 гонолиге томография япты. Эпісі хасталанмаздан evvel сағлам инсанлар еді. Sonra оларының араштырмаларының нәтижелері 100 сағлам инсанның МРТ нәтижелерінен қиясладылар. Ми дивилися на дві основні характеристики – обсяг жиру всередині органу та наявність запалення. Потім вивели коефіцієнт здорового і нездорового органу. Тоді проаналізували те, що отримали на зображеннях. Араштырма нәтижелеріне көре эксперименті иштирак еткен инсанларының %70-інде ең аз бір органы зарар көрген. Учте бір инсанда 2 орган зарарланған. Инсанларының %17-сінде юрек хасталықлары белгіленген. Британия сакины Герда кечкен сені март айында ковидтен хасталанды. Убақыт оңа нефес алмаға зор еді. Оның ел аяғы уйышы башлаған. Ама бұндан ғайры бір елдан сон ағыр чекежегі ве да зор нефес алажағыны беклемеді. Біраздан екімлер оңа миокард діагнозны қойды. Часто починається різкий біль з цього боку і по всьому плечу. Іноді втрачаю чутливість, особливо в лівій руці. Якщо ходжу більше, починає боліти і німіти рука. Іноді ноги погано рухаються, починають наче волочитися. Ще періодично сильно болить голова. Бейлисте МРТ араштырма программасында иштирак етті. Оның сөздеріне көре хасталықтан яваш-яваш еске алына қайта. Ер инсан ковид хасталығындан тамамнен түзеле білемі, жоқ ма аляда белді дегел. Бұны огренмек үшін яңа араштырмаларны кечірмек керек. Телеканалымыздың сайтында абоне олып АТР қорантасына қошылыңыз. Бұның үшін браузерде atr.ua адресini yazып сайтқа кіре білесіңіз. Анда есе АТР қорантасына қошылмақ үшін АТРге қол тұтмақ догмені баса білесіңіз. Бұндан соң өз банк картаңыз ве электрон адрес аққанда мәліматыны толдырыңыз. Төлевлер насыл мұнтазам тарзда олажағыны қайдеті программаның шартларына қабыл етіп төлемек догмесіні басыңыз. Бұрынже ве екене Қырым-татар телеканалы бұл Қырымда олған Керчекні көстерген телеканалдыр. Қырым-татар халқы үшін есе екене сербестлік мейданы. АТР сайтына абоне олып информацион көреште бізге ярдым етіп, ярымада ишғалжылерден азат етілмесі үшін өз иссеңізні қоша білесіңіз.
Україна.